اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے وضو۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عمل جس کو خاتم الانبیاء دن میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ انجام دیتے تھے، مسلمانوں کا اس مسئلے پر بھی اختلاف ہے۔ اور وضو وہ ایسا عمل ہے، قرآن مجید کی آیت صراحتاً اور واضح جس پر دلالت کر رہی ہے۔ اتنی واضح مسئلہ ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح۔ سب سے پہلے ہم وضو کے بارے میں قرآن کی روح سے بحث کریں گے کہ قرآن کی آیت سے کون سا وضو درست ہے اور صحیح ہے، مکتب اہل بیت یعنی مکتب تشیع کا یا مکاتب اہل سنت کا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک مسح کرو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں بہت ہی واضح سی بات ہے، 2 فعل اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، ایک ہے فاغسلو اور ایک ہے ومسحو۔ فاغسلو کے بعد بھی 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے وجوہکم کا اور دوسرا ایدیکم۔ ومسحو کے بعد بھی 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے برؤوسکم اور دوسرا ہے ارجلکم۔ اغسلو کا مطلب عربی میں ہوتا ہے تم دھو لو، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجوہ اس کی جمع ہے۔ اسی طرح ید ہاتھوں کو کہا جاتا ہے، ایدیکم اس کی جمع۔ مرافق کہتے ہیں کوہنیوں کو۔ ومسحو کا مطلب ہوتا ہے مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ اس کے بعد بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے راس یعنی سر اور ایک ہے ارجل یعنی پیر۔ تو آیت تو واضح ہے، آیت ہے کہ 2 چیزوں کو دھونا ہے اور 2 چیزوں کا مسح ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، ومسحوا مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پیروں کا۔ کعب الی الکعبین، کعب کہتے ہیں ابھری ہوئی جگہ کو۔ تو وضو کے بارے میں مکتب اہل بیت کا موقف تو ابتدا سے واضح ہے، یہاں تک کہ اس میں کسی ایک عالم دین کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ پیروں کا مسح وضو میں کیا ہے، واجب ہے۔ یہاں تک کہ یہ مذہب شیعہ کا شعار بن گیا ہے پیروں کا مسح۔ اور دوسرے مکاتب فکر، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں، ان کا اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے۔ بعض پیروں کے مسح کے قائل تھے، بعض دھونے کے قائل تھے، اور بعض کہتے تھے کہ اختیار ہے وضو کرنے والوں کو، وہ چاہے پیروں کو دھوئے یا پیروں کا مسح کرے۔ یہ اختلاف قرن چہارم تک چلتا رہا ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے علماء نے اتفاق کر لیا کہ پیروں کا دھونا واجب ہے۔ اب ہم 2 طرح سے اس بحث کو دیکھیں گے، پہلے آیات کی نظر سے وضو، آیت قرآن مجید کی نظر سے وضو، دوسرا روایات کی بحث بعد میں ہم کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آیت قرآن مجید سے پیروں کا دھونا ثابت ہوتا ہے یا پیروں کا مسح ثابت ہوتا ہے۔ اس میں پہلا اور مہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ مہم وہ ہے لفظ ارجل کا اعراب۔ ارجلکم کے بارے میں 2 قرأتیں جو ہیں نا وہ مشہور ہیں، اور ایک قرأت اس میں غیر مشہور ہے، جو تیسری قرأت۔ وہ تیسری قرأت جو غیر مشہور ہے وہ ہے کہ اس کو مرفوع پڑھنا، ارجلکم پڑھنا۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ ولید ابن مسلم کہتا ہے کہ نافع نے لفظ ارجلکم پڑھا ہے، یعنی اس کو رفع پڑھا ہے۔
ابن عربی मालकी का भी यही नज़रिया है, वो कहते हैं अर्जुलकुम पढ़ना चाहिए, यानी इसको मरफू पढ़ना चाहिए। तो जब मरफू पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि अर्जुलकुम ये मुब्तदा है और मकसूलतुन इसकी खबर है, कि इसका तर्जुमा और माना ये होगा कि तुम्हारे पाँव धोए जाएं। तो हम बरादरान अहले सुन्नत से कहते हैं कि जिस तरह अर्जुलकुम की खबर मकसूलतुन वाक़ हो सकती है, तो इसी तरह ममसूहतुन के मसहा जैसे साबित होता है कि चाहिए कि तुम्हारे पैरों का मसहा किया जाए, तो ये भी खबर वाक़ हो सकती है। और ज़्यादा बेहतर अरबी कवायद के लिहाज से, अदबियात अरब के लिहाज से बेहतर ये है कि ममसूहतुन को खबर वाक़ होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि वो ज़्यादा मुनासिब है। और ज़मख़शरी ने कहा है कि दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों को खबर बना सकते हैं, ममसूहतुन को भी और मकसूलतुन को भी खबर बना सकते हैं। तो इससे अर्जुलकुम यानी इसको मरफू पढ़ने की सूरत में ना तो मसा साबित होता है और ना ही पैरों का धोना साबित होता है। अब हम आते हैं क़िराअत, जो मशहूर क़िराअत हैं वो कौन सी। इब्ने कसीर, हमज़ा, अबू अम्र और आसिम ने लफ्ज़ अर्जुल को जर के साथ पढ़ा है, उन्होंने अर्जुलकुम पढ़ा है। इब्ने आमिर, नाफे और आसिम ने दूसरी रिवायत के मुताबिक जो है ना नस्ब पढ़ी है, यानी अर्जुला कुम पढ़ा है। अब जो तकरीबन अक्सर बरादरान अहले सुन्नत के जो बुज़ुर्ग मुफस्सिरीन हज़रात हैं, जिनका नज़रिया फ़िक़ही नज़रिया ये है कि पैरों का धोना वाजिब है, वो ख़ुद भी इस बात के कायल हैं कि कुरान की आयत से पैरों का धोना साबित नहीं होता, कुरान की आयत से पैरों का मसा साबित होता है। इसमें चंद एक उलमा के बयान में ज़िक्र कर देता हूँ। सुरखसी लिखते हैं, कहते हैं इब्ने अब्बास ने फरमाया कि कुरान बग़स्लैन और मसहैन के साथ नाज़िल हुआ, यानी कुरान की आयत से दो चीज़ों का धोना और दो चीज़ों का मसा साबित होता है, चेहरे का और हाथों का धोना साबित होता है, सर का और पैरों का मसा साबित होता है। इब्ने हम्माम बहुत बड़े आलिम दीन है, वो फरमाते हैं कि अर्जुलकुम का जो ताल्लुक है और इसका जो अत्फ है वो रूस पर है, और इस पर नस्ब व अत्फ की वजह से है कि रूस पर इसका अत्फ है। और जर भी दोनों पढ़ सकते हैं, जर क्यों, इसलिए कि रूस बा के जरिए मजरूर है, और नस्ब भी पढ़ सकते हैं, क्यों, इसलिए कि रूस जो है ना वो वमसाहु का मफूल वाक़िर हो महलन मंसूब है। तो वो फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में पैरों का मसा साबित होता है, पैरों का धोना कुरान की आयत से साबित नहीं होता। इब्ने कुद्दामा एक और आलिम दीन है, वो फरमाते हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और इब्ने अब्बास, अनस इब्ने मालिक और शाबी का तरीक़ाकार ये था, वो जब वुज़ू करते थे तो पैरों का मसा करते थे। और बहुत बड़े मुफस्सिर अहले सुन्नत के जनाब फ़ख्र राज़ी वो फरमाते हैं कि आयत कुरान मजीद से पैरों का मसा साबित होता है, आयत से पैरों का धोना साबित नहीं है। तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन अहले सुन्नत जिन्होंने बड़ी बड़ी कुरान मजीद का तफसीरें लिखी हैं, सब ने यही एतराफ़ किया है कि आयत से पैरों का धोना साबित नहीं होता, आयत से मसा साबित होता है। उनमें एक शेख इब्राहीम हलबी हैं, वो फरमाते हैं कि अर्जुलकुम को जिस जिस तरह भी आप पढ़ें, मंसूब पढ़ें या मजरूर पढ़ें, दोनों सूरतों में इसका ताल्लुक रूस से है, लिहाजा क्योंकि सर का मसा है, सर का भी मसा है, तो पैरों का भी मसा वाजिब है और मसा साबित है। सनदी एक आलिम दीन है, वो फरमाते हैं ज़ाहिर आयत से तो पैरों का मसा साबित होता है, पैरों का धोना साबित नहीं होता। बस अब तक जो हमने उलमा की चंद इबारतें जिक्र की हैं, उनकी तफासिरों से और कुतुब से, उनसे दो चीज़ें साबित होती हैं। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर आयत से मसा साबित होता है, और दूसरा बात असहाब के अमल से भी मसा साबित होता है। अब रहा अहले सुन्नत की हज़रात का ये बात करना कि अर्जुल का जो ताल्लुक है वो वजूह और वजूहकुम और ऐदियकुम से, तो ये जो अत्फ और ताल्लुक बनाते हैं वो अरबी अदबियात अरब और नहवी कानून के लिहाज से असलन ये सही ही नहीं है, असलन दुरुस्त ही नहीं है। अबू हय्यान फरमाते हैं कि अत्फ और मातूफ के दरमियान मुस्तकिल जुमले का फासला असलन दुरुस्ती नहीं है। अबुल हसन इब्न उसफूर फरमाते हैं मातूफ और मातूफ अलैह के दरमियान
فاصلہ ایک مستقل جملے کی بدترین شکل ہے، اور قرآن مجید اس سے منزہ ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ اس کا تعلق آپ وجوہکم اور ایدیکم سے کرا دیں۔ عینی جناب عینی فرماتے ہیں ضرورت شعری میں تو جائز ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک مستقل جملہ آ جائے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آیت قرآن مجید سے تمام اہل سنت کے بزرگ علماء کہ یہی نظریہ ہے کہ آیت سے مسا ثابت نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اصحاب کے عمل سے، بعض اصحاب کے عمل سے ثابت ہوتا، اور روایات سے، یا روایات کی ہم بررسی کریں گے کہ جو روایات وہ پیش کرتے ہیں متن اور سند کے لحاظ سے آیا ان سے پیروں کا دھونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔